ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार धर्म त्याग करी केवल मो शरण रे आस। मु तुमको समस्त पापरु मुक्ति करिदेबी। भगवानंकर शरणापन्न होइजिबा सर्वश्रेष्ठ साधना अटे। भगवान श्रीकृष्ण कहउछंती, तुमे चिंता कर नहीं जे समस्त धर्मर आश्रय और धर्म निर्णय विचार छाड़ी अर्थात कौन करिबा उचित आउ कौन करिबा उचित नुहे ये भावना छाड़ी केवल मोर शरणापन्न होई जाओ। निजे भगवानंकर शरणापन्न होइजिबा ही समस्त साधनर सार। एथिरे शरणागत भक्तर निजे करिबा पई किछि बाकी रहे नाही। उदाहरण स्वरूप जेमिति जने पतिव्रता नारी जेमिति निजको संपूर्ण भावरे तार पति निकटरे समर्पण करि देई थाए। पतिंको परायण होई पतिंको गोत्ररे निजर गोत्र मिसाई दिए एवं पतिंको घरे रहे। सेपरि शरणागत भक्त मध्य शरण दृष्टिरु साकार करा जाइथिबा गोत्र नाम आदि को भगवानंको चरण रे अर्पण करी निर्भय रे निश्चित होई जाए। गीता अनुसारे एठारे धर्म शब्दटी कर्तव्य कर्मर वाचक अटे। सर्वधर्मान् परित्यज्य पद को कौन धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म को त्याग करिदेबा। स्वरूपतः धर्म त्याग करिबा गीता अनुसारे ठीक नुहे। यार प्रसंग अनुसारे मध्य ठीक नुहे। भगवानंकर यही वचन सुनी अर्जुन कर्तव्य कर्म त्याग करि नाहांती बरं करिष्ये वचनं तब कही भगवानंक आज्ञा अनुसारे कर्तव्य कर्म पालन करिछंती। स्वीकार करिछंती केवल स्वीकार करि नाहांती बरं निजर क्षत्रिय धर्म अनुसारे युद्ध मध्य करिछंती। उक्त पदरे धर्म अर्थात कर्तव्य कर्म त्याग करिबा पई कुहा जाई नाही। भगवान एही अध्याय रे विभिन्न प्रकार ज्ञान धर्म मार्ग परम ब्रह्मंकर ज्ञान परमात्मांकर ज्ञान विभिन्न वर्णाश्रम ज्ञान सन्यासाश्रम ज्ञान वैराग्य ज्ञान इंद्रिय दमन ज्ञान मन संयम ध्यान आदि संबंध रे ज्ञान कथा वर्णना करिछंती। अर्जुनंक आगरे से अनेक प्रकार रे विभिन्न धर्म कथा वर्णना करछंती। वर्तमान श्रीमद् भगवत गीतार सार कथा कहबाको जाई भगवान कहउचंती जे अर्जुन को जहाँ सबु से कहीगले से सबु से त्याग करी केवल श्रीकृष्णंकर शरण रे आसीबा उचित। सेही शरणागत ही तांको समस्त प्रकार पापकर्मर प्रतिक्रिया रक्षा करिबो। कारण भगवान निजे प्रतिज्ञा करी कहउचंती जे से ताकू ही रक्षा करिवे। तेणु करी कौनसी स्थिति रे भी मनुष्य कर्तव्य कर्म त्याग करिबा उचित नुहे। अर्जुन तो युद्ध रूपक कर्तव्य कर्म त्याग करी भिक्षावृत्ति को श्रेष्ठ मन करी थिले, किंतु भगवान ताहाको बारण कले। एथिरु प्रमाणित हुए स्वरूपतः कर्म त्याग करिबा को कुहा जाई नाही। एठारे समस्त धर्म त्याग करिबार अर्थ कौन? अर्थ कौन? गीता अनुसार समस्त धर्म और कर्म को भगवानंक निकटरे अर्पण करिबा ही सर्वश्रेष्ठ धर्म। एथिरे समस्त धर्मर आश्रय त्याग करिबा एवं भगवानंकर आश्रित हेबा दुईटी जाक कथा प्रमाणित होई जाइछि। धर्मर आश्रित व्यक्ति बारंबार जन्म मरण लाभ करुथाए,
ଏବଂ ତ୍ରୟା ଧର୍ମ ମନୁପ୍ରପନ୍ନା ଗୋତ୍ରା ଗୋତ୍ରେ କାମ କାମା ଲଭନ୍ତେ। ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ନିଜ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ରଥ ମାଟିରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ରଥଚକ ତଳୁ ମାଟି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରଥର ଚକ ବାହାର କରି ନ ସାରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ରହିଯାଅ, କାରଣ ତୁମେ ରଥାରୂଢ଼, ମୁଁ ରଥବିହୀନ ତଥା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରଥେ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ତୁମର ଅନୁଚିତ ହେବ, ତେଣୁ ମୋ ଉପରେ ବାଣ ପ୍ରହାର କରିବା ତୁମର ଉଚିତ ନୁହେଁ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ପରି ଆତତାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ମାରିଦେବା ହିଁ ଧର୍ମ, ପାପ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ତୁମେ 6 ଜଣ ମହାରଥୀ ମିଶି ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଘେରି ଯାଇ ମାରିଦେଇଛ, ତେଣୁ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଅତି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏବେ ତୁମକୁ ଧର୍ମ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ ନିଜେ ଧର୍ମ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେବା ପାଇଁ ତାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏପରି କହି ଭଗବାନ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଶର ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଭୁଲ କରି ବସିଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ କି ନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛୁ ତେବେ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବିନାଶ ହେଉଛି ଏବଂ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବ ବିନାଶ କରିବା ମହାପାପ। ଏଥିରୁ ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରା ହିଁ ଚାଲୁ ରହିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଠାରୁ ବଳି ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ନ କରିବ, କ'ଣ ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଅଧର୍ମ, ଏ ଜଞ୍ଜାଳରେ ତୁମେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛ? ତୁମେ ଧର୍ମ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ମାମ୍ ଏକଂ ଶରଣଂ ପଦ। ମାମର ବିଶେଷଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାଂ ଏକ ଅଟନ୍ତି, ଅନେକ ନୁହନ୍ତି। ଏହାର ଅନନ୍ୟ ବୋଲି ଠିକ୍ ଭାବିବା ଉଚିତ। ଗୀତାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏପରି ଭାବିପାରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶରଣାଗତ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସନ୍ଦେହରେ ନିରାକରଣ ନିମିତ୍ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ସେ ଯଦି କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସେ, ତେବେ ସେ ସ୍ୱତଃ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ନିମିତ୍ତ ଅତି କଠିନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପରମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସେହି ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ନୀତି ହିଁ ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ଯାହା ପରିଣାମରେ ତାକୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଆଣିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ଆମକୁ ଅଗ୍ରଗତି କରାଇ ନପାରେ, ତାହା ତ୍ୟଜ୍ୟ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କଥା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ବୁଝିବେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ନିଃସହାୟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସହାୟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ
ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଦି ସାଧନା ମାର୍ଗ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସେ ତାକୁ ଆଉ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଶରଣାଗତି ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଯଥା ସମୟ ଅପଚୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାପକର୍ମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ସମସ୍ତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ସେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। କେତେକ ଯୋଗୀ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, କେତେକ ପରମାତ୍ମା ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକାର ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ମୌଳିକ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ, ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନାରେ କୃଷ୍ଣ ସେବା ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁହ୍ୟତମ ଜ୍ଞାନ କଥା ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ସମୁଦାୟ ଭଗବତ ଗୀତାର ସାର କଥା। କର୍ମଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଯେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଗୀ ଅଟେ, ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ମା ଶୁଚଃ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ମା ଶୁଚଃ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, ଦ୍ୱିଧା କରିବାର ନାହିଁ ବା ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିବ୍ରତ ହେବାର ବା ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏହା ଅଯଥା ଦୁଃଖ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।